మనం ఎక్సర్సైజ్ స్ట్రెయిట్ లైన్లో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఫస్ట్ బిట్ సెకండ్ బిట్ కంప్లీట్ అయింది. సో థర్డ్ బిట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకుందాము. కాబట్టి ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. మీకు ఒకవేళ నా క్లాస్ నచ్చినట్లయితే ఒకసారి లైక్ కొట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రెయిట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్. సో పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ a equal to, so minus 2, a equal to 3 comma minus 4, 3 comma minus 4, and making x and y intercepts are in the ratio. So x intercept is a and y intercept is b. So ratio, so a is to b equal to, మనకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో a is to b equal to 2 is to 3. a is to b equal to 2 is to 3. So implies, so a by b equal to 2 by 3. సో మనం a కానీ b కానీ ఏదైనా ఒకటి తీసుకుందాం. a equal to b అవతల ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే 2b by 3. సో గివెన్ పాయింట్ a equal to 3 comma minus 4. x intercept is a, y intercept is b. So a is to b equal to 2 is to 3 given ratio, and a by b equal to 2 by 3 అవుతుంది. a equal to 2b by 3 అవుతుంది. కాబట్టి నెక్స్ట్, రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రెయిట్ లైన్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ x by a plus y by b equal to 1. x by a plus y by b equal to 1. a equal to 2b by 3 and b value, so a value ఒకటి రాసుకోవాలి, 2b by 3, and passing through 3 comma minus 4. Now x equal to 3, y equal to minus 4. So a equal to 2b by 3. Substitute above equation. So పై equation లో అప్లై చేస్తే x equal to 3 by a equal to 2b by 3 plus y equal to minus 4 by b equal to 1. సో ఇది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. సో 3 3 are 9. So 9 by 2b minus 4 by b equal to 1. So LCM చేయాలి, 2b minus b. So a 3 by 2b by 3 plus minus 4 by b equal to 1. a by, so ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 3 3 are 9. 9 by 2b minus 4 by b equal to 1. సో మనకు 2b, b LCM is 2b and b LCM is 2b. కాబట్టి ఇక్కడ మనం రాసిస్తే, సో 2b, సో ఇక్కడ 9 minus 2 4 ja 8 అవుతుంది. సో 9 minus 8 equal to 1. 9 minus 8 by 2b equal to 1. 9 minus 8 by 2b equal to 1. కాబట్టి ఇప్పుడు ఓన్లీ b అవతల పంపిస్తున్నా. సో b అవతల ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే 9 minus 8 అంటే b equal to 9 minus 8 1 by 2. So b equal to 1 by 2. Substitute in a. So a equal to 2 into 1 by 2 by 3. So 2 to cancel, 1 by 3. So a equal to 1 by 3, b equal to 1 by 2. So next continue గా చూడండి. a equal to 1 by 3, b equal to 1 by 2 వచ్చేసినాయి. కాబట్టి రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రెయిట్ లైన్. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రెయిట్ లైన్. సో స్ట్రెయిట్ లైన్ మనం ఏం రాసినాం, x by a plus y by b equal to 1. కాబట్టి x by a అంటే 1 by 3 plus y by, so 1 by 2 equal to 1. సో రెసిప్రోకల్ చేస్తే 3x plus 2y equal to 1. So reciprocal 3x 2y equal to 1. The required straight line is 3x plus 2y equal to 1. Next, second problem. Find the equation of the straight line passing through the point a equal to 4 comma minus 3 and perpendicular to the line passing through, so 1 comma 1 and 2 comma 3. So ఈ రెండు పాయింట్స్ perpendicular కాబట్టి సో BC. సో ఫస్ట్ passing through 4 comma minus 3 అన్నాడు కాబట్టి slope of BC is y2 minus y1 by x2 minus x1. So slope means m1 equal to y2 minus y1 అంటే, so 3 minus 1 by 2 minus 1. 3 minus 1 అంటే 2, 2 minus 1 means 1. So m1 equal to 2. So a is perpendicular to, మనకు ప్రాబ్లం ఉన్నాడు, and perpendicular to the line passing through, so BC perpendicular to
లైన్. సో L1 మనం L1 అనుకుందాం. దట్ ఈక్వేషన్ L1 ఈజ్ passes through A. సో A మనకు A కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ రావాలి. నౌ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రెయిట్ లైన్ ఈజ్ L అంటే y minus y1 equal to m into x minus x1. సో మనకు ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి స్లోప్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 2 రాసుకుంటే m2 ఈక్వల్ టు -1/2 అవుతుంది. సో m ఈక్వల్ టు -1/2, y మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3 -1/2 ఇంటూ x minus 4. సో 2y plus 2 3 6 minus x minus into minus 4 x plus 2y. సో ప్లస్ 4 ఇవతలకు వస్తే -4 కాబట్టి plus 2 equal to 0. x plus 2y plus 2 equal to 0. This equation perpendicular to BC. Show that the show that the following sets of a point are collinear. Find the equation of the line L containing them. A equal to -5, 1 first problem, B equal to 5, 5, C equal to 10, 7. So collinear అని ప్రూఫ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ లైన్ ఫైండ్ చేయాలి. అందుకే ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నంటే సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ AB తీసుకుంటున్నా. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ AB ఈజ్ y minus y1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. సో ఇక్కడ y minus y1 అంటే దీంతో తీసుకుంటున్నా మైనస్, y2 means 5. సో -1 by x2 means 5 minus into minus plus 5 into x plus 5. సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 5. సో y minus 1 equal to 5 minus 1 4 by 10 into x plus 5. సో 2 2 జా 2 5 జా. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 5y minus 5 equal to 2 into x 2x plus 2 5 జా 10. సో టోటల్ అవతల ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే 2x minus 5y so plus 15 equal to 0. So this is the passes through AB line. Next C is passes through above equation C. So C is passes through above equation. Let us C is passes through above equation. So 2 into x value 10 minus 5 into 7 plus 15 equal to 0. So 2 10 is 20 plus 15 5 7 is minus 35. So equal to 0. So that 20 plus 15 35, 35 minus 35 equal to 0. LHS equal to RHS. LHS equal to RHS. Therefore ఇక్కడ 0 వచ్చింది కాబట్టి A, B, C are collinear. సో కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఇది ఒకటి ఫైండ్ చేయాలి. ఫైండ్ చేసినాక థర్డ్ పాయింట్ ఇందులో అప్లై చేస్తే 0 వస్తే గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ collinear. Third problem. Show that the following sets of points are collinear and find the equation of the line L containing them. So 3 points ఇచ్చినాడు, అవి collinear అని ప్రూఫ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ చేయాలి. అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ AB ఈజ్ y minus y1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. ఇది వచ్చిన తర్వాత C పాయింట్ అప్లై చేస్తే చాలు. సో y minus y1 అంటే 1, y2 అంటే 5. సో -1 by సో 5 minus into minus 5 x1 y1 x2 y2. సో into x minus into minus 5 minus 1. సో y minus 1 equal to 4, 5 plus 5 అంటే 10 into x plus 5. సో 2 2 జా 2 5 జా. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 5y minus 5 equal to 2x plus 2 5 to 10. సో ఇది టోటల్గా అవతలకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నా 2x minus 5y, ఈ మైనస్ 5 అవతలకి పోతే ప్లస్ కాబట్టి సో ప్లస్ 15 ఈక్వల్ టు 0. సో ఇట్ ఈజ్ పాసెస్ త్రూ C వాల్యూ అందులో అప్లై చేస్తే 2 into 10 minus 5 into 7 plus 15 equal to 0. 2 5 is 10, 5 7 is 35. So 20 plus 15 అంటే 35. 35 minus 35 0 కాబట్టి 0 equal to 0. So implies LHS equal to RHS. So ఇక్కడ మనకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రెయిట్ లైన్ వచ్చింది. Therefore A, B, C are
కొలీనియర్ పాయింట్స్, రైట్. ఇది మనకు ఇంతటి ఫస్ట్. థర్డ్ లో సెకండ్, a ఈక్వల్ టు 1, 3, b ఈక్వల్ టు -2, -6, c ఈక్వల్ టు 2, 6. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏబి సేమ్ కొలీనియర్ అని ప్రూఫ్ చేయాలి, ఈక్వేషన్ ఫైండ్ చేయాలి. కాబట్టి ఇందులో నేను అప్లై చేస్తున్న y మైనస్ y1 అంటే 3, సో y2 అంటే -6 -3 బై x2 -2 -1 ఇంటూ x -1. సో y -3 ఈక్వల్ టు -6 -3 అంటే -9, సో -3, సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3 1 జా 3 3 జా x -1. సో 3 ఇంటూ x, సో y -3 ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ x 3x, సో -3. మొత్తం అవతల ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే 3x -y, సో -3 అవతలకు పోతే +3 -3 0. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా, సో ఇట్ ఈజ్ పాసెస్ త్రూ C. సో థర్డ్ పాయింట్ అప్లై చేస్తే 2 ఇంటూ 3 2 3 గా 6 -6 ఈక్వల్ టు 0, 6 -6 ఈక్వల్ టు 0. A, B, C ఆర్ కొలీనియర్. లేదు ఇంకొక ప్రాసెస్లో కూడా చెప్పుకోవచ్చు, ఏబి లెంత్ ఫైండ్ చేయాలి, బీసీ లెంత్ ఫైండ్ చేయాలి, ఏసీ లెంత్ ఫైండ్ చేయాలి. ఈ రెండిట్లో ఏవైనా 2 సమ్ చేస్తే థర్డ్ వన్కి ఈక్వల్ అయితే కొలీనియర్ అవుతుంది, కానీ ఈక్వేషన్ రాదు. సో ఈక్వేషన్ రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇదే ప్రాసెస్లోనే చేయాలి, రైట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్లో థర్డ్ వన్. సో ఇక్కడ థర్డ్ వన్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయంటే క్యాపిటల్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ కామా బి ప్లస్ సి, బి ఈక్వల్ టు బి కామా సి ప్లస్ ఏ, సి ఈక్వల్ టు సి కామా ఏ ప్లస్ బి. సో మనం ఏబిసి అని రాసుకోవచ్చు, లేదంటే XYZ అని రాసుకోవచ్చు. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏబి y మైనస్ y1 అంటే మైనస్ బి మైనస్ సి, చూడండి జాగ్రత్తగా. సో మైనస్ y1 అంటే మైనస్ ఆఫ్ బి ప్లస్ సి, కాబట్టి మైనస్ బి మైనస్ సి ఈక్వల్ టు y2, సో సి ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ బై y1 అంటే ఇదే కదా, సో బి ప్లస్ సి అంటే ఇక్కడ కూడా మైనస్ బి మైనస్ సి బై x2, సో బి మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఏ. సో y మైనస్ బి మైనస్ సి ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ సిసి క్యాన్సిల్, ఏ మైనస్ బి ఉంటుంది, మైనస్ కామన్ తీస్తే బి మైనస్ ఏ అవుతుంది బై, సో బి మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఏ. బి మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, సో y మైనస్ బి మైనస్ సి ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఏ అవుతుంది. సో ఇవల్ల ఇతరులు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ ఆఫ్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ ఏ ఈక్వల్ టు 0. ఈ ప్లస్ ఏ ఇతరులకు వస్తే మైనస్ ఏ వస్తుంది, మూడిట్లో నుంచి మైనస్ కామన్ తీస్తే బి ప్లస్ సి ప్లస్ ఏ ఈక్వల్ టు 0. ఇట్ ఈస్ పాసెస్ త్రో సి పాయింట్స్ అప్లై చేస్తే ఎక్స్ దగ్గర సి రాయాలి, వై దగ్గర ఏ ప్లస్ బి రాయాలి. సో సి ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి, ఇక్కడ మైనస్ బి మైనస్ సి మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు 0. సిసి క్యాన్సిల్, ఏఏ క్యాన్సిల్, బిబి క్యాన్సిల్, ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్. సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ కాబట్టి, సో గివెన్ పాయింట్స్, సో ఏ కామా బి కామా సి ఆర్ కొలీనియర్. సో ఏ కామా బి కామా సి ఆర్ కొలీనియర్. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, ఏ ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు సి ఈక్వల్ టు అండ్ ఆర్ 3 vertices of a triangle. ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏబి. సో ఏబి ఫైండ్ చేయాలి. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏబి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ఇందులో 4 ఉన్నాయి. సో అందులో ఫస్ట్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏబి ఈస్ y మైనస్ y1 ఈక్వల్ టు y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1 ఇంటూ x మైనస్ x1. సో y మైనస్ 4 ఈక్వల్ టు y2 అంటే 9 మైనస్ 4 బై x2 అంటే -4 మైనస్ 10 ఇంటూ x మైనస్ 10. y మైనస్ 4 ఈక్వల్ టు 9 మైనస్ 4 అంటే 5 మైనస్ 4 మైనస్ అంటే -14 x మైనస్ 10. సో -14 ఇవతలకు పంపిస్తున్నా -14y మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 14 4 జా 56 ఈక్వల్ టు 5x మైనస్ 50. సో అన్ని అవతలకు పంపించేస్తున్నా 5x, ఇది అవతలకు పోతే ప్లస్ 14y. సో ఇది -56 కాబట్టి -106 ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రెయిట్ లైన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్లో సెకండ్ ప్రాబ్లం, దాని మీడియన్ త్రో ఏ అంటున్నాడు. సో కాబట్టి ఇలా మనం ఫిగర్ వేసుకుంటే మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీసీ కనుక్కోవాలి. సో మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీసీ, సో మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీసీ ఈజ్ డి అనుకుంటున్నాను. సో x1 ప్లస్ x2 బై 2 y1 ప్లస్ y2 బై 2. సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో సో డి కోఆర్డినేట్స్ కనుక్కోవాలి. సో డి ఈక్వల్ టు బీసీ పాయింట్స్ అంటే x1 ప్లస్ x2 బై 2 అంటే సో -4 -2 బై 2. సో 9
-1/2. -4 -2 అంటే 6 కాబట్టి 2 అంటే 2 3 -3. 9 -1 అంటే 8. 8/2 అంటే 4 వచ్చింది. సో D వచ్చింది, A వచ్చింది. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ AD. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ AD ఈజ్ y minus y1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. సో ఇప్పుడు మనకు ఏ పాయింట్స్ D పాయింట్స్ అప్లై చేయాలి. సో A 10 4 ఉంది, D -3 4 ఉంది. సో మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. y -4 equal to y2 అంటే సో 4 -4 x2 అంటే -3 లేదు మనం అదే రాసుకున్నాం కాబట్టి -10 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ x ప్లస్ 3 రాసుకోవచ్చు. 4 minus 4 0, 0 by something 0, so 0 into something 0 కాబట్టి so y minus 4 equal to 0 implies y equal to 4 అవుతుంది. సో y equal to 4. ఇది మనకు సెకండ్ వన్ కంప్లీట్. altitude through b, the altitude through b కాబట్టి సో b కి మనకు ఉన్నతి అనేది తీయాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే b ఈక్వేషన్ ఫైండ్ చేయాలి. దట్స్ వై స్లోప్ ఆఫ్ AC, ఫస్ట్ AC స్లోప్ కనుక్కోవాలి. సో స్లోప్ ఆఫ్ AC is y2 minus y1 by x2 minus x1. So AC చూడండి, AC అంటే ఫస్ట్ లాస్ట్. సో -1 -4 by so -2 -10. సో m1 equal to -5 by so -12. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. సో AC పర్పెండిక్యులర్ టు సో BD అనుకుందాం మనం. ఇక్కడ D అని పెట్టేసుకుంటే AC పర్పెండిక్యులర్ టు BD సో ఇంప్లైస్ slope of BD equal to -1 by m. అది ఇక్కడ వచ్చిన m1. So now slope of BD is m2 equal to so 5/12 reciprocal కాబట్టి -12/5. So equation of BD or altitude of B, equation of BD is y minus y1 equal to m into x minus x1. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాల్సింది b పాయింట్స్ కాబట్టి y minus 9 equal to -12/5 into x plus 4. సో 5y 5 9 ja 45 minus 12x సో -12 4 ja 48. సో అన్ని ఇవతలు తీసుకొస్తే 12x plus 5y సో -48 ఇవతలకు వస్తే +48 అవుతుంది. -45 plus 48 అంటే so +3 equal to 0. This is the required equation of the straight line. Next fourth one, fourth one, the perpendicular bisector of this side. So perpendicular bisector of this side. So ఇది మన so first అందుకే so midpoint of AB. So midpoint of AB. సో AB midpoint కనుక్కునాలంటే మనము x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2. అదే విధంగా స్లోప్ ఆఫ్ AB కూడా కనుక్కోవాలి. సో మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ AB అంటే 9 plus 4 అంటే 13/2, సారీ -4 plus 10 కాబట్టి 6/2. 9 plus 4 అంటే 13/2 ఈక్వల్ టు 3, 13/2. ఇది వచ్చేసింది మనకు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ AB ఈజ్ D. ఇక్కడ D అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే స్లోప్ ఆఫ్ AB. సో స్లోప్ ఆఫ్ AB అంటే AB y2 minus y1 by x2 minus x1 కాబట్టి 9 minus 4 by సో -4 -10 అంటే 5 by -14. సో పర్పెండిక్యులర్ అంటున్నారు కాబట్టి ABకి DS పర్పెండిక్యులర్ అవుతుంది. నౌ స్లోప్ ఆఫ్ DS బ్రాకెట్లో సో DS పర్పెండిక్యులర్ టు AB రాసేసుకుంటే స్లోప్ ఆఫ్ DS ఈజ్ m2 ఈక్వల్ టు దీనికి రెసిప్రోకల్ సో 14/5. మైనస్ ఉంటే ప్లస్ పెట్టుకోవాలి, ప్లస్ ఉంటే మైనస్ పెట్టుకోవాలి. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ DS ఈజ్ ఇది y minus y1. సో y minus y1 DS మనకు D పాయింట్స్లో ఉన్నాయి. సో 13/2 ఈక్వల్ టు 14/5 ఇంటూ x minus 3. సో ఎల్సిఎం చేస్తే 2y minus 13/2 equal to 14x minus 14 3 ja 42/5. సో మళ్ళీ 5 ఇతరులకు పంపించాలి. 5 2 ja 10y, 5 13 ja 65 equal to 2 14 ja 28x minus 2 4 ja 8, 2 2 ja 4 84. సో టోటల్గా అవతలకు పంపిస్తే 28x
మైనస్ 10y. సో మైనస్ 65 అవతల పంపిస్తే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో 84 65 14లో 5 పోతే 9, 7లో 6 పోతే 1. సో కాబట్టి సో మైనస్ 19 ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రెయిట్ లైన్ ఆర్ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ ద సైడ్ ఆఫ్ AB.